ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ज़्यादा लंबी नहीं है पर बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या होने वाला है। फ़िरौन की बंदी का वाक़या, फ़िरौन की बेटी और खदीमा का किस्सा। एक यूट्यूब चैनल है ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਬਰ ਵੌਇਸ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰੀਲਸ ਐਂਡ जो खबरां वगैरह है वो अपलोड होंगी, जाके चेक जरूर कर लो। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है सनमीत सिंह, तुसी देख रहे हो पंजाबी रील टीवी। आज से तकरीबन 3000 साल कबल मिस्र पर एक जालिम और जाबिर बादशाह फ़िरौन की हुकूमत थी, जो न सिर्फ एक जाबिर और सरकश बादशाह था बल्कि उसने खुदाई का दावा भी कर रखा था और खुदाई हकीकी को ललकारने की जुर्रत की थी। मतलब आप अपने समझ रहे हैं फ़िरौन मैं ही है, निहायत वही ही और कोई नहीं है। बदकिरदार और जालिम तरीन शख्स था। फ़िरौन ने अपनी रियाया को हुक्म दिया था कि वो उसके आगे सजदा करे और जो कोई भी उसे सजदा करने से इनकार करता वो उस पर जुल्म के पहाड़ ढा देता, यहाँ Full तक on कि उसे dictatorship कत्ल है। करवा देता। ओह, उस ज़माने में अल्लाह ये तो किम जोंग बनया फिरदा भाई। ने अपने सच्चे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया, जिन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत दी और उन्हें झूठे खुदा की इबादत से बाज आने की हिदायत की। लिहाजा खुद फ़िरौन के महल में मौजूद एक खातून ने मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल कर लिया और उस लाशरीक अल्लाह पर ईमान ले आई। उस खातून का नाम मशाता था, जो मतलब इन्होंने बगावत करती उस फिरौन दे प्रति, ठीक है। फ़िरौन के महल में खादिमा थी। फ़िरौन ने उसे अपनी बेटी की खिदमत और कामकाज करने पर मामूर किया था। एक दिन का वाक़या है कि वो खादिमा फ़िरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए उसके हाथों से इत्तफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरौन ही हैं, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और ख़ुद फ़िरौन को रोज़ी गल सच्ची है भाई, गल सच्ची है। जिਉਂਦਾ जागदा बंदा ਜਿਹਦਾ देह है ਜਿਹਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ सकता है? देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो क्या तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ही है। अल्लाह भगवान परमात्मा वाहिगुरु ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਆ ਪਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ठीक है जी, नाम असी वखरे वखरे रखते हैं पर है कोई। शहजादी ने इस बात की इत्तला अपने बाप को दे दी। वो निहायत ही गजबनाक हुआ और उसने उस बांदी को अपने दरबार में बुलाया। जब वो हाजिर हुई तो फ़िरौन ने पूछा, क्या तूने मेरे सिवा किसी और को अपना रब मान लिया है? खादिमा ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है जो ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਏਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਗਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ। बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। जवाब सुनकर फ़िरौन हैरत ज़दा रह गया। उसे इतनी इस्तेकामत और जुर्रत भरे जवाब की उम्मीद न थी। फ़िरौन ने सोचा कि इस औरत को ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि इस तरह की जुर्रत दोबारा किसी शख्स को ना हो। उसे पता था कि ये औरत अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत रखती है, लिहाजा फ़िरौन ने खादिमा के बच्चों को इस दरबार में लाने का हुक्म दिया। फिर फ़िरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी देग में तेल खौलाया जाए। जब ये देग खूब तप गई तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस औरत के तमाम बच्चों को एक एक करके उस खौलती हुई तेल में डाल दिया जाए। फ़िरौन का ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੋਂ ਚੀਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿਓ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੂ-ਥੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਕਹੀਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਗੇ देखते हैं आज। हुक्म सुनते ही उस औरत के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खादमा ने निहायत ही सब्र और हिम्मत से काम लिया। सिपाहियों ने उस खादमा के एक बच्चे को पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। वो बच्चा कभी पुकारते हुए अपनी माँ से मदद तलब करता, कभी सिपाहियों से रहम की भीख मांगता, कभी फिरौन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता। सिपाही उसे धकेलते और घसीटते हुए देख के करीब ले गए। खादमा अपने बच्चे की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी और उसे अलविदा कह रही थी। चंद लम्हात में उसके जिगरगोशे बच्चे को खौलते हुए तेल में उंडेल दिया गया और कुछ ही लम्हे में उस मासूम की हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। फिरौन ने खादमा की तरफ देखा और कहा, अब उस नादीदा खुदा को छोड़ दो और मुझे रब मान लो। खातून ने दिलेराना नज़रों से फिरौन की तरफ देखा और उसे खुदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिरौन इस साबित कदमी और हिम्मत को देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर में उसके दूसरे बच्चों को भी तेल में डालकर हलाक कर दिया गया। अब सिपाही उस खातून के सबसे छोटे बच्चे की तरफ बढ़े जो शेरखार और मासूम था। जब सिपाहियों ने उस बच्चे को छीना तो बच्चे ने जोर से चीख मारी। माँ का कलेजा मुंह को आ गया और उसे जब्त न रहा। वो ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ारो कतार रोने लगी। वो अज़मत वाला लाशरीक खुदा इस औरत पर गुजरने वाली क़यामत से खूब वाकिफ़ था, लिहाजा अल्लाह की तरफ से एक मुआजिज़ा ज़ाहिर हुआ। वो शेरखार बच्चा जो अभी बोल भी ना सकता था, उसकी ज़बान में बोलने की क़ुव्वत आ गई। भरी दरबार में बच्चा बोल उठा, ऐ मेरी माँ, तू हक़ पर है। बेशक दुनिया की सज़ा आखिरत के अज़ाब के मुकाबले में बहुत हल्की है। फिरौन के दरबार में मौजूद लोग इस बच्चे की आवाज़ सुनकर हैरत ज़दा रह गए, लेकिन उनके दिलों पर लगे कुफ्र के ताले फिर भी न खुले। कुछ ही देर में इस बच्चे को भी देग में डाल दिया गया और ये बेखता मासूम मौत के आगोश में चला गया। अपने तमाम बच्चों को अपनी आंखों के सामने फिरौन के जुल्म के भेंट चढ़ते हुए देखने के बाद उस खादिमा का दिल फट पड़ा था। अगर वो चाहती तो अपने मासूम बच्चों को इस दर्दनाक मौत से बचा सकती थी। उसे सिर्फ एक कलमा कुफ्र पढ़ना था, मगर ये फ़कत जान बचाने का एक बहाना होता। मगर उसे यकीन था कि उसके रब के पास उसके लिए जो कुछ है वो इस ख़त्म हो जाने वाली दुनिया से कई ज़्यादा है। अब सिपाहियों ने उस खादिमा को पकड़ा और धकेल कर उस देग के पास ले गए। खादमा के जहन में एक बात आई। उसने फिरौन की तरफ देखकर कहा, रुको, मेरी एक दरख्वास्त है। ये सुनकर फिरौन को कुछ उम्मीद पैदा हो गई। फिरौन ने कहा, हाँ बताओ, क्या ख्वाहिश है? औरत ने कहा, तुम मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियाँ एक साथ जमा करके एक जगह दफन कर देना। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे भी देग में फेंक दिया गया। इस वाक़े के 2000 साल के बाद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपको एक रात मेराज के सफ़र पर ले जाया गया। मेराज की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो आपको मिस्र की तरफ से एक खुशबू आने लगी। हुजूर ने जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये खुशबू कैसी है? जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फ़िरौन की एक बांदी थी जिसने ईमान के खातिर अपने और अपने बच्चों के जानों का सौदा किया था। उसके और उसके बच्चों के हड्डियों को जहाँ दफन किया गया था, जिस दिन उन्हें दफन किया गया उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी।
बेशक हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, जिस ईमान को पाने के लिए लोगों ने अपनी और अपनी औलादों के जान के नजराने पेश कर दिए, जबकि हमें कितनी आसानी से ये दीन और ईमान मिल गया। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਕ, ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਬਿਲੀਫ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹ 4500 ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਹੋਈ ਗਈ ਨਾ 2000 ਸਾਲ 1400 3400 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਰਿਵਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਤ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆ, ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਦਰ ਕਰੋ, ਮਾਣ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਚੰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।